हिंदू बांधव भक्तिभावाने पूजन करत असलेल्या शिवलिंगाच्या मंदिराची जागा ताब्यात घेऊन शिवलिंगाचं स्थलांतर केल्याचे गंभीर आरोप बेळगाव दक्षिण मतदारसंघाचे भाजप आमदार अभय पाटील यांच्यावर होत आहेत. होय, महाराष्ट्रातील चंदगड तालुक्यातील राजगोळी गावचे चरणदास स्वामीजी यांनी KMM बेळगावी मराठी न्यूजशी बोलताना धक्कादायक माहिती उघड केली आहे. बेळगाव येथील फोर्ट रोडवरील रेल्वे रुळाजवळ असलेली आमदार अभय पाटील यांच्या पूर्वजांची मालमत्ता मुचंडी आणि बिडीकर या कुटुंबाला लीजवर देण्यात आली होती. मुचंडी आणि बिडीकर कुटुंबाने जागा घेतल्यानंतर तेथे लाकडाच्या अड्ड्यासाठी पाया खणताना जमिनीमध्ये शिवलिंग आढळलं. हे शिवलिंग अनेक वेळा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण ते काही केल्या बाहेर येत नव्हतं. शेवटी एका स्वामीजींनी सांगितले की मुचंडी कुटुंबातील 4 भाऊ मिळून शिवलिंग बाहेर काढतील तेव्हाच ते बाहेर येईल. त्यानुसार 4ही भावांनी प्रयत्न केला आणि अखेर शिवलिंग बाहेर आलं. यानंतर मुचंडी कुटुंबाने तेथे मंदिर बांधलं आणि काही वर्षे श्रद्धा भक्तीने त्या शिवलिंगाची पूजा अर्चा सुरू होती. मात्र 2010 साली अभय पाटील आमदार झाल्यानंतर मुचंडी आणि बिडीकर कुटुंबाला लीज संपल्याचं सांगून जागा रिकामी करण्यास सांगण्यात आले आणि जागा परत घेण्यात आली. त्यानंतर मंदिराच्या जागेवर कंपाऊंड उभारण्यात आले आणि शिवलिंगाची नित्य पूजा अर्चा थांबली. शिवलिंगाला ओढ्यामध्ये विसर्जित करण्याचा प्रयत्न अभय पाटील यांनी केल्याचंही समोर आलंय. हिंदुत्वाचा जप करणारे आमदार अभय पाटील यांनी हे शिवलिंग आमच्या धर्मात मान्य नाही असं सांगून ते इतरांकडे सुपूर्द करण्याचा कट रचल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. शिवलिंगाची पूजा थांबल्यानंतर महाराष्ट्रातील चंदगड तालुक्यातील राजगोळी गावचे चरणदास स्वामीजी यांना स्वप्नात देवाने दृष्टांत देऊन सांगितले की येथे पूजा होत नाही, मला येथून घेऊन जा असा संकेत दिला. मात्र शिवलिंग नेमकं कुठं आहे हे स्वामीजींना माहिती नव्हतं. दरम्यान शिवलिंगाची मूर्ती बेळगाव दक्षिणेतील प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिराच्या पुजाऱ्यांकडे देण्याचा विचार आमदार अभय पाटील करत असल्याचे सांगितले जाते. त्यावेळी चरणदास स्वामीजींनी भेट दिली आणि हेच शिवलिंग मला स्वप्नात दिसत होते असे सांगत शिवलिंग चंदगड तालुक्यातील राजगोळी गावातील आश्रमात आणले. तेथे नंदी समोर श्रद्धा भक्तीने शिवलिंगाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಂದು ಹೆಸರು ಮೊದಲು ನಂದು ಹೆಸರು ಸಿದ್ದರಾಯ ಕೋಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ನಾ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮದು ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ಚರಣದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಟ್ಟರು. ಈಗ ನನಗೆ ಚರಣದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ತಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಯಾವ ಊರವರು? ಬಂಬರ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ರಾಜಗೋಳಿ. 2500 ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು 12 ತಾರೀಕು 12/6/2005 ಬನ್ನಿರಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಆಶ್ರಮ ಬಂದಿತ್ತು, ತಾವು ಬಂದು ಮೊದಲ ಆಶ್ರಮ ಏನು ಇರಾಕಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಗುಡಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗಿದ್ರು. ನಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇನು ಶಿವಲಿಂಗ ಇರಾಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಶ್ರಮ ಹೆಸರು? ಆಶ್ರಮ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಧ್ಯಾನ ಪೀಠ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಒಳಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಬಸ್ ಎರಡು. ಅದು ಸತ್ಸಂಗ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿವಂದ ಮಾಡಿಸ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ? ಗುರುದ ಧ್ಯಾನ, ನಾಮಸ್ಮರಣ. ನಾಮಸ್ಮರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸತ್ಸಂಗ. ವರ್ಷನಾಗ ಏನಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ, ಭಾಳ ಆಗ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗರಣ ಇರ್ತೈತಿ, ಸತ್ಸಂಗ ಇರ್ತಾವು, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳನ್ಯಾಗ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತೈತಿ. 3-4 ಸಾವಿರ ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ರಾವಣ ಆವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಆಗ್ತೈತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಗುರುಜಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಬರೀ ನಂದಿ ಇದ್ರು, ನಂದಿ ದೇವರಿದ್ರು, ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲು ಬರೀ ನಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಹಿಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಮತ್ತು ನಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಂದಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಇರಬೇಕು, ಶಿವ ಬರೋಬ್ಬರ ಐತಿ. ನಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬೊಂಬರೆ ಒಳಗೆ. ಶಿವಲಿಂಗ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಐತಿ, ಅದು ಬಂದು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೈತಿ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೇಲೊಂದು ಮೇಲೆ.
ಆವಾಗ ನಾ ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಸನಿಗಿದ್ದವ್ರು ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ಹಿಂಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಗತೈತಿ ಎಲ್ಲೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಐತಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಜಾಗ ಎರಡೂ ನನಗೆ ಗುರ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ. ಇದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 5 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಗ ಇಸ್ವಿಸನ್ 5-6 ಅಂದ್ರೆ 10-11 ಒಳಗೆ 10 ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ 5-10 ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 10 ಒಳಗೆ 2000 ನಿಮ್ಗೆ 2010 ನೀವು ಒಂದು ಕನಸುಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಕನಸು 3-4 ಸಲ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಕನಸು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಶಿವಲಿಂಗ ಎಷ್ಟು ಹಳಿ ಇರ್ಬೋದು ರೀ? ಅದು ಏನು ಏಕದಮ್ ಹಳಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸಮಾನ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿವಲಿಂಗ. ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿನೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಏಕದಮ್ ಹಳಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿವಲಿಂಗ. ಪ್ರಾಚೀನ ಶಕ್ತಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸಮಾನ. ಯಾವ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗ? ಇದು ಕರಿಕಲ್ಲೇ ಕರಿ ಕಲ್ಲು. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು? ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಪಾಯ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ. ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಕಡೆ. ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಅವ್ರ ಪಾಯ ಇದ್ರದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ದ ಪಾಯ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಪಾಯ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವ್ರು ಶಿವಲಿಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ರಿ? ಅವರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ? ಅದು ಐಡಿಯಾ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಜಾಗನೇ ಇದು? ಇದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಾಗ. ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರದ ಇಚ್ಛಾ ಇರಾಕಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು. ಅದು ದೇವ್ರದ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲುತ್ತ ಅವ್ರು ಬಂದಾರಂದ್ರೆ ದೇವ್ರದ ಇಚ್ಛೆಲೇ ಅದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಏನು? ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಚ್ಛಾ ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲಿಗೆ ಅವರು ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಹಿಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಖರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲದ. ಮತ್ತು ನಾವು ಥರ ಅವ್ರು ಏನು ಅವರು ಇಚ್ಛೆಲೆ ಬಂದರು, ಇಚ್ಛೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಚಲೋ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬಂದು 21 ವರ್ಷ ಆದು ಅದರಲ್ಲೇ 4-5 ವರ್ಷಲೇ ಬಂದಾರ ಅವ್ರು. ಈಗಲೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತೈತೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಿನವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಖರೆ ಗುರುಜಿಗ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು 3 ಅವ್ರು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು 3 ಸಲ ಹಿಂದುತ್ವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅವರು MLA ಆದರು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಚಲೋ ನಡೀತಿದ್ರ ದೇವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಾಗೈತಿ ಈ ಜಗದ ಮಾಲಕಿಗೆ ನಾ ಇರಬಾರದಪ್ಪ ಇಲ್ಲತ್ತವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗ ದೇವ್ರಿಗೂ ಅದು ಇರಾಕ ಮನಸ್ಸು ಇರಾಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಚಲೋ ನಡೆದಿದ್ರ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರಾಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ದೈವ ಸಂಗತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಹಿಂದುತ್ವ ಪರವಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಇಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಜನ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ದುರ್ಭಾಗ್ಯ. ಅವ್ರ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಾಗಿಂದ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಏನೂ ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಏನಂತೀರಿ ನೀವು, ಅದು ಪತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಭಾವ ಬಂಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ. ಇವ್ರು ಬರೋರಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾರ ಕಡೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಅದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎಕರೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಭಾಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನಾಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು.
ಈಗ ಮುಂದೆ ಆಶ್ರಮ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೇನು ಯೋಜನೆ ನಾವೊಂದೇನು ಆಶೆ ಐತಿ, ಧರ್ಮ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಧರ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸುಖ, ಆನಂದ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ. ಈ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಅಹಂಕಾರ ನಡೆದಾವು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾವು, ಅದನ್ನೇ ಅನುಗಳಿದ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಐತಿ. ನಮ್ದು ಮಾತಾ ಒಬ್ಬರು, ಪಿತಾನೂ ಒಬ್ಬರು. ನಮ್ಮ ಪಿತಾ ವಿಶ್ವ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಮಾತಾ ಐತಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಮಾತಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದೆವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದೆವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಗುರುಜಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಶಿವಲಿಂಗ ಬಂತಿರಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯನಾಗ ಏನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನ, ಬರೀ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮ ತಿಳಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಈಗ ನಡೆದೈತೇನ. ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಪೂಜಾ ಪತ್ರಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆರತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ದಿನ 7ರಿಂದ 8 ಮಟ್ಟ ಧ್ಯಾನ ಆರತಿ ನಡೀತೈತಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಸಂಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದಾವ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸತ್ಸಂಗ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ಈಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಬಂದಾಗಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದು ಯಾವಾಗಾರ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಹಳಿದು ಏನಂತೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಗಮನ ಸರಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ शिवलिंग हे हिंदू धर्मीयांचं आराध्य दैवत आहे आणि असं असताना हिंदुत्वाचा नारा देणारे, हिंदूंना त्रास झाला तर सहन करणार नाही असं म्हणणारे आमदार अभय पाटील यांनीच हिंदूंच्या श्रद्धेच्या भावनांशी खेळ केल्याचा आरोप होतोय. वास्तविक स्वतःच्या कार्यालयाजवळील राईस मिलच्या शेजारी असलेल्या छोट्याशा जागेमध्ये शिवलिंग मंदिराचे जीर्णोद्धार करून पूजा अर्चा सुरू ठेवू शकत होते. पण तशी तयारीही न दाखवणाऱ्या अभय पाटील यांना हिंदूंच्या भावनांना धक्का बसला तर सहन करणार नाही असं म्हणण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, असा संतप्त प्रश्न आता हिंदू बांधव विचारत आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, KMM मराठी, बेळगाव. ನೂರು ವರ್ಷಗಳು 100 ದಿನಗಳು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 100% ರಿಯಾಯಿತಿ. ಭೀಮಾ ಲೆಗಸಿ ಫೆಸ್ಟ್ 100 ಡೇಸ್ ಆಫರ್. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಮೇಲಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 100% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಮೇಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭೀಮಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ.